Hello friends, how are you all? Fine. We are continue with the chapter 1, electric field and electric charge and electric field. Electric field and electric charge chapter 1 છે એની અંદર આપણે what is the charge એ ડિસ્કસ કરી ગયા હતા. Okay, the characteristics or the values characteristics of charge એના ન્યુમેરિકલ્સ પણ જોઈ લીધા છે. Done. And we already discussed Coulomb's law, electric field and the electric field in a system of particle, અને એના ઉપર એક આપણે સમ પણ જોયું હતું. ઠીક છે. સો ટુડેઝ ટોપિક ઇઝ ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ. એવું છે કે ચેપ્ટરની અંદર 4 to 5 ટોપિક્સ છે અલગ અલગ, બરાબર. તો ફર્સ્ટ મેઇનલી વી સ્ટડી દેટ ટોપિક્સ એન્ડ આફ્ટર દેટ વી કન્ટિન્યુ વિથ ધ ન્યુમેરિકલ. વચ્ચે વચ્ચે એકાદ બે ન્યુમેરિકલ લેતા જશો તો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય. ઠીક છે. સી ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ ઉપરથી ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ આવે છે. ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ ઇઝ બેઝિકલી વોટ ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ ઇઝ નથિંગ બટ ધ સી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વોટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ શું હતું? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ નથિંગ બટ ધ ચાર્જ ઇઝ પ્લેસ એટ વન પ્લેસ. ઇફ યુ પ્લેસ ચાર્જ એટ વન પ્લેસ એન્ડ દેટ ઇફેક્ટ ઓન ધ અધર એરિયા, દેટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. જેટલા એરિયામાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હોય એટલા એરિયામાં એવું કહેવાય કે આ ચાર્જની ઇફેક્ટ છે. તો સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ ચાર્જ, ઓકે, Q. So if this is the positive charge, then electric field line is outwards direction. In outward direction, yes or no? Electric field lines in outward direction. So outward direction में electric field lines होए आ રીતે suppose outward direction में electric field lines. So because of this electric field lines, what happen? If you place any charge near to this Q charge, then it is repulse, either attract each other. Okay. સપોઝ તમે નેગેટિવ ચાર્જ લઈ આવો તો રિપલ્સ થાય, એટ્રેક્ટ થાય, અને પોઝિટિવ ચાર્જ લઈ આવો તો રિપલ્સ કરે. ઓકે, સો એનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કહેવાય. હવે નાઉ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ. સી ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ સ્ટડી કરી હતી. વોટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ? સી ધીસ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. This is the electric field lines. Suppose there is somewhere charge is placed. Suppose અહીંયા positive charge છે આ રીતે, અને અહીંયાથી electric field lines આ રીતે આવે છે. So this is the electric field lines. We discussed already the characteristics of electric field lines, that always continue, never cross each other, never create a loop. Okay, and for the positive outwards and for the negative inwards. આ આપણને ખબર છે. Suppose I assume one area or surface which is perpendicular to electric field lines. मतलब suppose આ electric field lines છે, this is the electric field lines. Okay, એને perpendicular area વિચારો. આ perpendicular area છે. electric field line ને perpendicular area રાખ્યો, બરાબર. suppose this is the surface, તો આ surface છે ને એને perpendicular રાખું છું, electric field lines ને perpendicular આ રીતે. so આમાંથી electric field lines પાસ થાય, yes or no? So number of electric field lines passing through the area, that number of electric field lines passing through that particular area is known as electric flux. Flux એટલે શું? બેઝિકલી તો કે કોઈ એરિયા તમે એઝ્યુમ કરો કે કોઈ સરફેસ એઝ્યુમ કરો, એ સરફેસમાંથી કેટલી ફિલ્ડ લાઇન્સ પાસ થાય છે, ધ નંબર ઓફ ફિલ્ડ લાઇન્સ ઇઝ પાસિંગ ફ્રોમ ધેટ એરિયા, that is known as electric flux. Very simple. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સના નંબર ઉપરથી આપણને ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ મળી જાય. ડન છે? ઓકે. अब सी सपोज आ एरिया में विचारो, दैट एरिया इज अ परपेंडिकुलर, आ परपेंडिकुलर एरिया है. ओके, दिस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. सो आई कैन से द मैक्सिमम लाइन इज पासिंग फ्रॉम दिस एरिया. ओके, सपोज हूँ आ रीते क्रॉस में राखूँ, आम क्रॉस में राख्યું एट सम एंगल. ओके, तो शू थाय? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज पासिंग थ्रू दिस एरिया इज डिक्रीज. હવે સી આની અંદરથી જેટલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ પાસ થતી હતી એના કરતાં તો ઓછી જ ફિલ્ડ લાઇન્સ પાસ થશે, ઓફકોર્સ. This is the electric field lines. Okay, actually તો very close to each other હોય, બટ આપણે સમજવા માટે થોડીક દૂર રાખેલી છે, બરાબર. સપોઝ પહેલાં આપણે એરિયા આ રીતે વિચાર્યું હતું. હવે એરિયા સપોઝ આ રીતે વિચારો કોઈ એંગલ ઉપર, તો શું થાય? ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ એરિયા ઓર સરફેસ એટ સમ એંગલ, કોઈ એંગલ ઉપર છે. Done. So this is the direction of electric field lines.
means this is electric field. This is the direction of the electric field. अब see here, this surface and electric field lines both are perpendicular to each other. Here at some angle. હવે suppose હું આ રીતે રાખું, આ રીતે છે suppose. સરફેસ આપણે પહેલા આ રીતે વિચારી હતી, પછી આવી ક્રોસમાં કરી, હવે આ સાવ આમ કરી નાખી. મીન્સ પેરેલલ ટુ એક્સિસ, પેરેલલ ટુ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સને પેરેલલ સરફેસ વિચારી તો એમાંથી કોઈ ઇલેક્ટ્રિક લાઇન્સ પાસ થાય ન થાય. સો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન ઇઝ પાસિંગ થ્રુ ધીસ એરિયા ઇઝ વેરી લેસ, બીકોઝ એરિયા આમ હોય તો વધારે પાસ થાય. આ કેના જેવું છે? સપોઝ એવું વિચારો કે પાણીનો ફ્લો આવે છે. ઓકે, ધ ફ્લો ઓફ વોટર ફ્લોઈંગ ફ્રોમ ધ પાઇપ. હવે સપોઝ પાણીનો ફ્લો છે એના ઉપર હું આમ રાખું છું, આ સાઈડથી પાણીનો ફ્લો આવે છે. સપોઝ આ પેન છે, પાણીનો ફ્લો છે. ઓકે, આ પાણીનો ફ્લો છે. ધીસ ઇઝ ધ વોટરફોલ અને વોટર ફ્લો છે આ, અને તમે સરફેસ આ રીતે રાખો છો તો મેક્ઝિમમ પાણી એના ઉપર સ્ટ્રાઇક થશે. સપોઝ હું ક્રોસમાં રાખું તો સ્ટ્રાઇક થશે પણ ઓછું સ્ટ્રાઇક થશે. બટ હું પેરેલલ રાખી દઉં તો આમ સીધું ચાલ્યા જશે, આના ઉપરથી પાસ થશે નહીં અથવા આને ક્રોસ કરશે નહીં. તો સી ધ ક્રોસિંગ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ફોર પર્ટિક્યુલર એરિયા દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ. ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સનો મતલબ જ એ છે કે કોઈ પર્ટિક્યુલર એરિયામાંથી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ પાસ થાય. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ અહીંયાથી પાસ થાય કોઈ એરિયામાંથી, એ જ ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ છે. ડન. સો સી ધીસ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. સપોઝ આ રીતે મેં સરફેસ રાખેલી છે, આ રીતે સરફેસ રાખી. સો હિયર સરફેસ ઇઝ પેરેલલ, here at some angle, sorry, here perpendicular, here parallel to each other. Okay, now suppose electric field lines passing through the area that is known as electric flux. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फाइंड कई रीते करवी? હવે સી અહીંયા એંગલ ઉપર તમને ડિફરન્સ ખબર પડી જશે. જો સી સપોઝ અહીંયા એંગલ કેટલો છે, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે ને એની ડિરેક્શન કેના ઉપરથી ખબર પડે? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડિરેક્શન ઉપરથી. સી ધીસ ઇઝ ધ ડિરેક્શન ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, સો ધીસ ઇઝ ધ ડિરેક્શન ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. अब સી એરિયા ઇઝ અ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી ઓર વેક્ટર ક્વોન્ટિટી? 11th અંદર કદાચ તમારે આવેલું હોય, સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં યાદ હોય તો ભલે, ન યાદ હોય તો વાંધો નહીં. એકચ્યુઅલી એરિયા ઇઝ અ નોટ અ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી, ઇટ્સ અ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી. એરિયા છે ને વેક્ટર ક્વોન્ટિટી છે. એન્ડ ધ એરિયા, સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ એરિયા, તો એરિયા હોય ને આ કોઈ સરફેસ છે એનો એરિયા છે, તો એરિયા વેક્ટર, બીકોઝ એમાં ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય થાય અને ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન થતું હોય, સો દેટ ઇઝ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી. સો એરિયાનો વેક્ટર પરપેન્ડિક્યુલર outwards to the surface, perpendicular outwards to the surface. એટલે સરફેસ હોય ને એને પરપેન્ડિક્યુલર હોય અને આઉટવર્ડ્સ ડિરેક્શન હોય. એટલે સપોઝ જો આ બુક છે, આ સરફેસ છે એવું માની લો, ધીસ બુક ઇઝ અ સરફેસ. તો સરફેસ આનો એરિયા વેક્ટર કઈ ડિરેક્શનમાં છે? એરિયા ઇઝ અ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી, એનો વેક્ટર હોય તો વેક્ટર એને પરપેન્ડિક્યુલર ડિરેક્શનમાં આ રીતે હશે, ઉપરની ડિરેક્શન, પરપેન્ડિક્યુલર ડિરેક્શન. ઓકે, નોર્મલ ટુ surface and outward direction. Done. So see, this is the surface. So electric field lines in this direction and the area vector is also in this direction. So we can say I direction માં કેમ area vector થયું? Because here, okay, here the surface is like this. આ રીતે છે સરફેસ. તો સરફેસ આ રીતે હોય તો શું થાય? સપોઝ સરફેસ આ રીતે છે, સો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આ ડિરેક્શનમાં, એરિયા વેક્ટર પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ સરફેસ, મતલબ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ સરફેસ મીન્સ ઇન ધીસ ડિરેક્શન. તો બે એક જ ડિરેક્શનમાં થયા ને. સો ડિરેક્શન ઇઝ સેમ. હિયર સી ધીસ ઇઝ ધ ડિરેક્શન ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ હિયર ઇઝ અ એરિયા વેક્ટર. સો એરિયા વેક્ટર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ બે કેવા છે? પેરેલલ ટુ ઈચ અધર. ડન. ઓકે, અહીંયા એંગલ છે તો જો આને પરપેન્ડિક્યુલર હોય તો પરપેન્ડિક્યુલર હોય એટલે સપોઝ આ ડિરેક્શનમાં હશે, હિયર ઇઝ એરિયા વેક્ટર, અને આ છે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. તો
તો બે વચ્ચે કોઈ એંગલ થયો થીટા, ડન છે. ઓકે, આ સરફેસ જો, તો આ સરફેસ છે, જોજો આ સરફેસ આ રીતે, પહેલાં કેમ હતી, આમ હતી સરફેસ, પછી આમ થઈ ક્રોસમાં, હવે આમ થઈ આમ. જો કે આ ક્રોસમાં એરિયા વેક્ટર આ ડિરેક્શનમાં આવશે, એરિયા વેક્ટર એકચ્યુઅલી આ ડિરેક્શનમાં આવશે, તો કોઈ એંગલ ઉપર જ આવશે, ધીસ ડિરેક્શન, ધીસ ઇઝ ધ એરિયા વેક્ટર perpendicular to the surface. ઓકે, અને આ થીટા થશે. હવે સપોઝ સરફેસ આપણે આ રીતે રાખેલી છે, ધીસ ઇઝ આવર સરફેસ, તો એરિયા વેક્ટર પરપેન્ડિક્યુલર એન્ડ આઉટવર્ડ ડિરેક્શનમાં, આ ડિરેક્શનમાં આવે. સો ધીસ ઇઝ ધ એરિયા વેક્ટર એ. હિયર ઇઝ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સની ડિરેક્શન છે. સો વી કેન સે ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ એન્ડ એરિયા વેક્ટર બોથ આર parallel to each other કે perpendicular to each other, perpendicular to each other. એટલે એરિયા વેક્ટર perpendicular or normal to the electric field lines. So here we can say the angle is theta is 0. Here we can say theta is theta and here theta is 90 degree. Yes or no? The angle between the two vectors is 0, theta and 90 degree. Oh, by this method the coulombs and the Gauss both are explain the electric flux. Coulomb and Gauss are બે scientists છે, Coulomb and Gauss scientists, both are explain the electric fields, electric flux. So first of all we see the equation explained by the Coulombs. So it says that if you want to find the electric flux, see the symbol of electric flux is denoted by phi. Okay, so that phi is nothing but, अब see જો આ ત્રણેયમાં વેક્ટરનો ઇક્વેશનનો રિલેશન કેવું છે, જો એ અને ઈ, તો એ અને બી બે પેરેલલ હોય તો થીટા 0 છે. થીટા 0 હોય ત્યારે બે પેરેલલ હોય, મતલબ અહીંયા જો તો મેક્સિમમ ફ્લક્સ ક્યારે પાસ થાય છે, વેન ધ થીટા ઇઝ 0. અહીંયા મેક્સિમમ ફ્લક્સ પાસ થાય કે નહીં, આ રીતે હોય તો મેક્સિમમ ફ્લક્સ મળે, બીકોઝ મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઇઝ પાસિંગ થ્રુ ધીસ એરિયા. આ રીતે હોય તો એનાથી ઓછું અને આ હોય તો સાવ ઓછું. मतलब के if the angle is 0 then the flux is maximum. Here the flux is maximum, phi maximum. Okay, અહીંયા લખું છું, the phi is maximum, phi is maximum. Okay, અહીંયા phi હશે કોઈ પણ normal, and here phi is the minimum because the area is parallel, or you can say A and E both are perpendicular to each other, means angle is 90 degree then minimum, angle is 0 then maximum. How this happen if the angle is minimum and maximum? If angle is minimum then value is maximum, if angle is maximum then value is minimum. This only happen in with the cos. So by the mathematical expression we can explain that phi is nothing but EA cos theta. बिकॉज આવું હોય ને એમાં જ કોસ થીટા છે ને એની વેલ્યુ જ એવી હોય કે કોસ 0 શું થાય, 1 થાય, કોસ 90 0 થાય. મીન્સ એંગલ ઇઝ હાઈ દેન ધ વેલ્યુ ઓફ કોસ ઇઝ લો. ઇફ એંગલ ઇઝ લો દેન ધ વેલ્યુ ઓફ કોસ ઇઝ હાઈ. બરાબર, કોસમાં જ આવું થાય, એટલા માટે આપણે કોસને યુઝ કર્યો. સો ઈ એ કોસ થીટા. સો સાયન્ટિસ્ટ એક્સપ્લેન ધીસ ઇક્વેશન દેટ ઇઝ ઈ એ કોસ થીટા. તો અહીંયા આવશે ઈ એ કોસ 0. ઓકે, અને અહીંયા આવશે ઈ એ કોસ 90. Okay, so f maximum is equals to, see cos 0 1 થાય, so that is EA only. E is what? E is what? Electric field and A is the area of that surface. Okay, and f minimum, phi minimum is cos 90 તો 0 થાય, so EA into 0 એટલે 0. તો અહીંયા ફ્લક્સ કેવું મળે, 0 મળે. અહીંયા ફ્લક્સ કેવું મળે, આ મળે. કોઈ એંગલ, જે એંગલ હોય એના અકોર્ડિંગ વેલ્યુ મળશે. ડન છે. સો ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ. હવે જો આને તમે થોડુંક આ રીતે પણ લખી શકો. સી આપણે 4th ચેપ્ટરમાં 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં 4th ચેપ્ટરમાં સ્ટડી કરી લીધા that two type of multiplication is present for the vectors, dot product and cross product. So we can say E vector dot A vector is nothing but your flux. કહી શકાય કે ન કહી શકાય? See, વેક્ટર હોય, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પણ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી છે because it's a direction. એરિયા છે એને પણ ડિરેક્શન is also vector quantity. તો both are vector is dot product. તો રિઝલ્ટન્ટ તમને શું મળે?
સ્કેલર ક્વોન્ટિટી મળે. ડોટ પ્રોડક્ટ કરો ને તો સ્કેલર ક્વોન્ટિટી મળે અને ક્રોસ પ્રોડક્ટ કરો ને તો વેક્ટર ક્વોન્ટિટી મળે. હવે સી ઈ ડોટ એ કર્યું તો ઈ ડોટ એ છે તો શું થાય નથી, ઈ ડોટ એ તો ઈ એ કોસ થીટા, સિમ્પલ છે. કેમ કે ડોટ પ્રોડક્ટ હોય તો એનું એક્સપ્રેશન શું થાય, ઈ એ કોસ થીટા. તો ઈ એ કોસ થીટા હોય તો ડોટ પ્રોડક્ટ લખી શકો ને, યસ ઓર નો. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ. phi is equals to E dot E vector dot A vector dot. Understand that? So this is nothing but a expression of electric flux. હવે સી કોઈ એક્સપ્રેશન આવે તો અકોર્ડિંગ ટુ દેટ યુ કેન ફાઇન્ડ, કોઈ એક્સપ્રેશન હોય તો એના ઉપરથી તમે શું ફાઇન્ડ કરી શકો, યુનિટ. ઓકે, સો ધીસ ધ ક્વોન્ટિટી ઇઝ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અને એનો યુનિટ શું થશે, યુનિટ. તો યુનિટ ઇઝ નથિંગ બટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનો યુનિટ ઇન્ટુ એરિયાનો યુનિટ. તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનો યુનિટ શું થાય, દેટ ઇઝ ન્યૂટન કુલમ ઇનવર્સ અને એરિયા છે મીટર સ્ક્વેર. સો ધીસ ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ ફ્લક્સ. આના ઉપરથી તમે ડાયમેન્શન પણ ફાઇન્ડ કરી શકો, બરાબર. ન્યૂટનનું મૂકી દેવાનું, કુલમનું મૂકી દેવાનું ને મીટરનું મૂકી દેવાનું, ઠીક છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ બેઝિસ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ. સમટાઈમ્સ શું થાય કે ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ છે ને એનો એરિયા તમે આ તો ઇઝીલી તમે ફાઇન્ડ કરી શકો સપોઝ, કેમ કે ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો તમારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જોઈએ અને એરિયા જોઈએ. સમટાઈમ્સ એરિયા છે ઇઝીલી ફાઇન્ડ ન થતું હોય, તો વાઇલ ધેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ ઇન્ટિગ્રેટ ધેટ એરિયાને ઇન્ટિગ્રેટ કરવો પડે. તો આના ઉપરથી એક બીજું એક્સપ્રેશન પણ બને છે જે ગોસે એક્સપ્લેન કર્યું. ઓકે, સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ નોટ ડાઉન ધેટ, દેન ફર્સ્ટ નોટ ડાઉન. After that we discuss the next expression which is explained by the Gauss theory. Done? And we can say this is the three possibilities of this electric flux. First possibility is the area is perpendicular to electric field lines, or you can say the area vector and electric field both are parallel to each other. Angle is 0, flux is maximum. At some angle, then flux is this. At angle is 90 degree, or you can say the electric field lines and the surface both are parallel to each other. Then angle is 90 degree, flux is minimum. So these are the three possibilities for the electric flux. Done? Note down that if you want. Otherwise you can refer from the notebook or reference book માં આ હશે, બરાબર, પણ કદાચ ટેક્સ્ટ બુકની અંદર પ્રોપરલી ના હોય. So if you want to note down that, then note down it, then after we see the Gauss theory. Done? Okay. લખાઈ ગયું? ઠીક છે. See, actually the Gauss law is explain the electric flux. હવે એકચ્યુઅલી ટેક્સ્ટ બુકમાં છે ને પાછળ આપેલું છે થોડું, એક બે ટોપિક પછી, બટ આપણે અત્યારે અહીંયા ડિસ્કસ કરીએ બિકોઝ ફ્લક્સ છે તો ફ્લક્સની સાથે ડિસ્કસ થઈ જાય, ઠીક છે. સો ધ લો ઇઝ એક્સપ્લેન બાય ધ સાયન્ટિસ્ટ ગોસ, દેટ્સ વાય that is known as Gauss theorem or Gauss law. Gauss law. Done. अब see Gauss है શું કીધું? See, electric field lines is passing through any area that is known as electric flux. Of course, we already know that. So, if there is one charge is placed in an area, suppose અહીંયા કોઈ ચાર્જ છે, suppose આ ચાર્જ છે, તો ચાર્જ હોય એની આજુબાજુમાં પણ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ તો હોય છે, યસ ઓર નો? એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ પ્રેઝન્ટ, દેન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ ઓલ્સો પ્રેઝન્ટ. તો ચાર્જની પેરીફરીમાં સપોઝ અહીંયા ચાર્જ છે તો આ રીતે ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ, સપોઝ આ પોઝિટિવ ચાર્જ છે એટલે બહારની ડિરેક્શનમાં,
આઉટવર્ડ ડિરેક્શનમાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ આ રીતે હશે. ડન. હવે સી, if you want to find the flux, then we have to consider one area, કે એરિયામાંથી કેટલી ફિલ્ડ લાઇન્સ પાસ થાય છે. બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ, કોઈ ચાર્જનું ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ ફાઇન્ડ કરવું તો શું કરવું પડે? તો એ ચાર્જને આખો તમારે કવર્ડ કરી દેવો પડે. યુ હેવ ટુ કવર ધ ચાર્જ વિથ સમ સરફેસ, કે આખી બધા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે એમાંથી પસાર થઈ જાય. ધ એવરી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઇઝ પાસિંગ થ્રુ ધેટ સરફેસ. એવી તમારે સરફેસ વિચારવી પડે. એન્ડ ધેટ સરફેસ ઇઝ નથિંગ બટ, સપોઝ કોઈ પોઇન્ટેડ ચાર્જ છે તો હું કહી શકું આ પોઇન્ટેડ ચાર્જ છે દેટ ઇઝ કવર્ડ બાય ધીસ સ્પીયર. યસ ઓર નો? કોઈ આવું સ્પીયર હું વિચારી લઉં તો સ્પીયરમાંથી બધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ પાસ થાય કે ન થાય? યસ ઓર નો? ઓકે, સો ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ થ્રુ ધ ક્લોઝ સરફેસ ઇઝ, આ ક્લોઝ સરફેસ જ થઈ ગઈ ને, કોઈ ક્લોઝ સરફેસ વિચારવાની. સો electric flux for closed surface is nothing but phi is equals to q by epsilon 0. This expression is explained by the Gauss scientists. Now we prove it. How this happened? See, suppose this is the surface, its radius is r. Suppose આ સરફેસ એની રેડિયસ r છે. ડન. ઓકે, તો આની રેડિયસ r હોય તો શું થાય? સપોઝ આની રેડિયસ r છે તો આનો એરિયા કેટલો થાય? વી કેન સે the area of this surface is nothing but 4 pi r square. Okay, sphere હોય એનો એરિયા કેટલો થાય? 4 pi r square. Electric field due to this electric charge is nothing but E is equals to kq upon r square. Yes or no? Is the expression of electric field. Okay, હવે flux find કરો. Flux is nothing but F is equals to EA cos theta. હમણાં જ આપણે જોયું electric flux equation EA cos theta. Okay, theta is what? That is the angle between the electric field and area. अब see, electric field suppose આ ડિરેક્શનમાં છે, આઉટવર્ડ ડિરેક્શનમાં. એરિયા કઈ ડિરેક્શનમાં છે? હવે સી, સરફેસ હોય ને, કોઈ પણ સરફેસ હોય, આઈધર ધેટ સરફેસ ઇઝ ફ્લેટ ઓર અ સ્પેરિકલ. ઇલેક્ટ્રિક સ્પેરિકલ હોય કે ફ્લેટ હોય. ઓકે, ફ્લેટ હોય કે સ્પેરિકલ હોય, વેક્ટર છે એ ઓલવેઝ આઉટવર્ડ ડિરેક્શનમાં જ હોય, પરપેન્ડિક્યુલરલી આઉટવર્ડ ડિરેક્શનમાં. તો સપોઝ આ પોઈન્ટ ઉપર તમે જુઓ, આ સ્પીયર છે, તો આ પોઈન્ટ ઉપર સપોઝ આટલા એરિયામાં આ પોઈન્ટ ઉપર આનો એરિયા છે એ ક્યાં હશે? પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ સરફેસ. તો સરફેસને પરપેન્ડિક્યુલર લાઈન એટલે આ ડિરેક્શનમાં જશે. મીન્સ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ એરિયા બોથ આર ઇન સેમ ડિરેક્શન. ખબર પડી? ઓકે, તો સપોઝ કોઈ એક્ઝામ્પલ લેવું હોય. ઓકે, સપોઝ આ એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. ઓકે, આ તમને બોટલ દેખાતી હશે. તો જો આ કર્વડ સરફેસ છે, પણ આ કર્વડ સરફેસ હોય એનો પણ એરિયા વેક્ટર કયા ડિરેક્શનમાં હોય? આઉટવર્ડ ડિરેક્શનમાં. મતલબ ખબર તો પડી જાય, બહારની ઉપરની ડિરેક્શનમાં જશે, આ ઉપરની ડિરેક્શનમાં. એન્ડ આઉટવર્ડ્સ એન્ડ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ સરફેસ. તો આ ક્રોસવાળી સરફેસ, આ કર્વડ સરફેસ ભલે રહી, પણ કોઈ એક નાનકડો પાર્ટ તમે વિચારો, ધ સ્મોલ પાર્ટ ઓન ધીસ સ્પેરિકલ સરફેસ, તો એ સ્મોલ પાર્ટને પરપેન્ડિક્યુલર ડિરેક્શનમાં જશે એરિયા વેક્ટર. ઓકે, સો એરિયા વેક્ટર છે અહીંયા ક્યાં? તો આ ડિરેક્શનમાં આવ્યું. સો હિયર વી કેન સે ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ એરિયા બોથ આર પેરેલલ, સો થીટા ઇઝ 0. સો હિયર ઇઝ electric field equation E, that is kq upon r square. Done. Area is 4 pi r square and cos 0. Okay, see, k is what? K is a constant and its value is 1 upon 4 pi epsilon 0. Yes or no? આપણે કુલમ્સ લોમાં સમજી ગયા હતા. 1 upon 4 pi epsilon 0 પુટ કરીએ અહીંયા. સો 1 upon 4 pi epsilon naught k માટે q upon r square into 4 pi r square cos 0 1 થાય ને? હસી કેન્સલ થાય છે? યસ, r0 r square કેન્સલ, 4 pi cancel. What is remaining? That is q upon epsilon 0. So q upon epsilon 0, that is your flux. So electric flux is nothing but q by epsilon 0. And this is law is explained by the Gauss scientists. And Gauss scientists that for the charge, if you put a charge in a one closed surface, then electric flux passing through this closed surface is
નથિંગ બટ ચાર્જ બાય એપ્સિલોન 0. એનું એક્સપ્રેશન આ જ થાય. હવે સમટાઈમ્સ એક ચાર્જ હોય એવું પોસિબલ નથી. સપોઝ આ રીતે કોઈ વાયર છે, તો વાયર ઉપર તો ઘણા બધા ચાર્જ હોય. યસ ઓર નો? ધ મેની ચાર્જ ઇઝ પ્લેસ ઓન ધેટ વાયર. તો શું કરવાનું? તો એની કોઈ ક્લોઝ સરફેસ તમારે એઝ્યુમ કરી લેવાની, ક્લોઝ સરફેસ એઝ્યુમ કરી લેવાની. એન્ડ ધ નંબર ઓફ ચાર્જ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન ધેટ ક્લોઝ સરફેસ ઇઝ યોર ફ્લક્સ. તો તમારે જનરલી એક્સપ્રેશન શું થયું? જનરલ. Okay, so net flux is nothing but the total summation of the all charge upon epsilon 0. Okay, જેટલા પણ ચાર્જ હોય, સપોઝ અહીં ક્યુ ચાર્જ છે, ક્યુ ચાર્જ છે, ક્યુ ચાર્જ છે, જેટલા પણ ક્યુ ચાર્જ હોય એ બધા ક્યુ ચાર્જીસનો શું કરી દેવાનો? એડિશન. અને ટોટલ ચાર્જ અપોન એપ્સિલોન 0, ધેટ ઇઝ ધ ગોસ લો. સો ગોસ લો એ શું કર્યું? એને એવું કીધું કે જે ફ્લક્સનું ઇક્વેશન હતું, ફ્લક્સ એક્સપ્રેશન ઇઝ વોટ? E a cos theta. So E a cos theta is equals to summation of electric charge upon epsilon 0. Otherwise આ એક્સપ્રેશનને તમે આ રીતે પણ લખી શકો, phi is equals to integrate E dot A is equals to sigma q epsilon 0. This sigma is for the addition purpose. Okay, so this is the expression of the Gauss law which we explained by the equation of Gauss. તો આને કહેવાય છે Gauss law. Done? Hello? Yes? Okay. Gauss law is very helpful to explain the total flux or the flux passing through the surface, any surface. બરાબર છે? હવે ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું કારણ શું? કે સમટાઈમ્સ છે ને સરફેસ રેગ્યુલર ના હોય, અનરેગ્યુલર સરફેસ હોય. અધરવાઇઝ તમને ખબર ના હોય. આમાં તો ખબર હતી કે 4πr² થાય. એરિયા તમે ડાયરેક્ટ ફાઇન્ડ કરી શકો, સમટાઈમ્સ ફાઇન્ડ ના કરી શકો, તો એના માટે તમારે ઇન્ટિગ્રેશનનો યુઝ કરવો પડે. ડન છે? સો ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ ગોસ. આને કહેવાય છે ગોસ ઇક્વેશન. Equation of Gauss law. Equation of Gauss law. Otherwise, you can say the explanation by the Gauss on the electric flux. Done? Okay. If you want to note down that, then note down it. It's a very helpful equation to solve the numerical and the MCQs. Done? લખી લીધું? ઓકે. સો this is the next topic. See, both equation is very helpful to explain the electric flux. So બંને ઇક્વેશન આપણે યાદ રાખવાના છે. બરાબર? ઓકે. એના પછી આમ તો ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ ટોપિક છે, બટ જો કોઈ આપણે ઇક્વેશન યુઝ કરવા હોય તો ઇક્વેશન યાદ રાખવા માટે એને સમ કરવા પડે. બરાબર? અને એનું સમ કરી લઈએ, એનું ન્યુમેરિકલ કરી લઈએ તો આપણને ઇક્વેશન યાદ રહી જાય. ઓકે. સો આપણે એક નેક્સ્ટ સમ જોઈએ એના માટેનું. એક સમ સોલ્વ કરીએ. સો એક્સરસાઇઝનો એક સમ કરીશું. અદરવાઇઝ એક અધર સમ એક્ઝામ્પલ પણ લઈ શકાય છે. સી આમાં ટેક્સ્ટબુકના જે એક્ઝામ્પલ છે અને એક્સરસાઇઝ છે એમાંથી આપણે કોઈ પણ એક ફાઇન કરીશું. ઓકે. સો એક્ઝામ્પલ એક્સરસાઇઝ નંબર 1.19. ઓકે. ટેક્સ્ટબુક હોય તો ભલે તમારી પાસે, ન હોય તો અહીંયા હું એનું ક્વેશ્ચન છે એ બોલી જાઉં છું. સો ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સને લગતું જ છે, દેટ ઇઝ એક્સરસાઇઝ નંબર 1.19. So question is that a point charge of 2 microcoulomb, a point charge of 2 microcoulomb means charge is given, that is 2 microcoulomb, is the center of the cubic Gaussian surface 9 cm on edge. Cubic Gaussian surface છે જેની
એજ છે એટલે એની લેન્થ છે, એજની લેન્થ that is 9 સેન્ટીમીટર. What is the net electric flux through the surface? Net electric flux to the surface. Surface માંથી net electric flux કેટલું છે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ઓકે, હવે સી સપોઝ અહીંયા ચાર્જ છે, ક્યુ ચાર્જ છે, બરાબર, અને એક સરફેસ છે, ક્યુબિક સરફેસ, આ રીતે ક્લોઝ સરફેસ વિચારેલી છે, બરાબર. આમાંથી પાસ થતું ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે. હવે ગોસિયન સરફેસ હોય, ક્લોઝ સરફેસ હોય, અને એમાંથી ફ્લક્સ એમાંથી તમારે ફ્લક્સ ફાઇન્ડ કરવાનું, તો યુઝ ક્યુ કરવાનું ઇક્વેશન, ગોસ ઇક્વેશન. ગોસ ઇક્વેશન ઇઝ નથિંગ બટ ફ્લક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સિગ્મા બાય એપ્સિલોન નોટ, સિગ્મા ઈ સિગ્મા ક્યુ બાય એપ્સિલોન નોટ, મતલબ કે ટોટલ ચાર્જ અપોન એપ્સિલોન નોટ અકોર્ડિંગ ટુ ગોસ થિયરમ, અધરવાઇઝ ગોસ એક્સપ્રેશન. ડન. તો સી આ બોક્સની અંદર ચાર્જ ક્યુ છે, તો ટોટલ ચાર્જ ઇઝ ઓનલી વન ચાર્જ, that is q only, that is 2 microcoulomb. So 2 microcoulomb is 2 10 to the power minus 6 coulomb. See, 9 centimeter is the area, so you can find that electric flux by the helping of the phi equal to E cos theta. Otherwise આ ઇક્વેશન શોર્ટકટ પડે, કેમ કે ખાલી ચાર્જની વેલ્યુ જ પુટ કરવાની. ચાર્જની વેલ્યુ કેટલી છે 2 માઇક્રોસેકન્ડ, 2 10 to the power minus 6. ઓકે, એપ્સિલોન નોટની વેલ્યુ કેટલી હોય યાદ છે ને, એપ્સિલોન નોટ that is 8.85 10 to the power minus 12. Yes, so 8.85 10 to the power minus 12. Solve this and you get the answer of flux. That flux is in terms of Newton meter into Newton meter square into Coulomb inverse. Done. Okay, the next sum is 1.20, exercise 1.20. 1.20. Okay, exercise શું છે? A point charge carries the electric flux is given. Point charge as carries the electric flux is minus 1 into 10 to the power 3. So flux is given 20મો સમ, બરાબર. આનો જે એક્સપ્રેશન આન્સર આવશે તમારો કેમ આવશે, ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર કુલમ -1. ઓકે, જે આવે. હવે 1.20. સો એમાં શું છે, જો અ પોઈન્ટ ચાર્જ કેઝ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ ગિવન છે, એ છે -1 10 to the power 3. ઓકે, ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર કુલમ ઇનવર્સ. ડન. Passes through the spherical Gaussian surface, radius is 10 centimeter center on a charge. મતલબ એક એરિયા છે, બરાબર, એક સરફેસ છે, સ્ફેરિકલ સરફેસ હશે એટલે એનું તમને રેડિયસ આપેલી છે, that radius is nothing but the 10 centimeter. ડન. હમણાં એક્સપ્લેન કરું, પહેલાં લખી લઈએ પછી. Gaussian surface radius. If a radius of the Gaussian surface would double, then how much flux would passes through the surface? And what is the value of the point charge? ચાર્જની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે, અને જો આ રેડિયસ છે ને ડબલ કરવામાં આવે તો ફ્લક્સમાં શું ચેન્જ આવે એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ઠીક છે? ઓકે, अब सी તમારે ફ્લક્સ ફાઇન્ડ કરવાનું, તો ફ્લક્સ ફાઇન્ડ કરવા માટે બે એક્સપ્રેશન છે, E cos theta and the second expression is phi is equals to total charge upon epsilon 0. તો સી this is the charge is placed in a surface. આ રીતે રેડિયસ છે, બરાબર, અહીંયા ચાર્જ પ્લેસ છે, દેખાય છે બધાને, બરાબર. ઓકે, अब सी here we want to find the total flux. તો total flux નું એક્સપ્રેશન સિમ્પલ, flux is equals to according to Gauss theorem that total charge by epsilon 0. તો ચાર્જ ઇઝ ગિવન, નો ચાર્જ તો આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો જો ચાર્જ આપણે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો શું કરવું પડે, ચાર્જને આમાંથી ઇક્વેશન કરો, ચાર્જને સબ્જેક્ટ કરો તો phi into epsilon 0, તો phi into epsilon naught. So phi is given, so q is equals to phi કેટલું છે, -1 into 10 to the power 3 and the epsilon naught is 8.85 10 to the power -12. So your answer is charge is nothing but minus 8.85 10 to the power -12 -12 અને એમાંથી 3 સબટ્રેક્ટ, then -9 કુલમ. આટલો ચાર્જ મળશે તમને, -8.85 10 to the power -9
કુલમ. અધરવાઇઝ યુ કેન સે ધેટ ઇઝ -8.85 નેનો કુલમ. હવે ચાર્જ ઇઝ નેગેટિવ. જો ચાર્જ નેગેટિવ હોય ને તો જ તમારું ફ્લક્સ નેગેટિવ આવે, અધરવાઇઝ ફ્લક્સ નેગેટિવ એટલે સમજી લેવાનું ચાર્જ નેગેટિવ હશે, બરાબર. સો નેગેટિવ ચાર્જ હોય તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કઈ ડિરેક્શનમાં હોય? ટુવર્ડ્સ ધ ઇનસાઇડ ડિરેક્શન, યસ ઓર નો? હવે શું કહે છે જો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ ઇફ ધ રેડિયસ ઇઝ ડબલ. હવે રેડિયસને ડબલ કરવામાં આવે તો વોટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓન ધ ફ્લક્સ? તો ફ્લક્સમાં શું ઇફેક્ટ આવે? હવે સી ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ એ શું છે જો અહીંયા હું તમને સમજાવું, એક્સપ્લેન કરું. ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ છે શું? સપોઝ અહીંયા ચાર્જ હોય, સપોઝ અહીંયા ચાર્જ છે, બરાબર, આ ચાર્જ છે અને ત્યાંથી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ આ રીતે પાસ થાય છે. આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ આ રીતે પાસ થાય છે, જોજો, બરાબર. આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ પાસ થાય છે, સપોઝ આઉટવર્ડ એરિયામાં છે, પોઝિટિવ ચાર્જ છે તો આઉટવર્ડ ડિરેક્શનમાં હોય, ઓકે. હવે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ પાસિંગ થ્રુ ધ એરિયા ધેટ ઇઝ ફ્લક્સ. નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ પાસિંગ થ્રુ ધ એરિયા ધેટ ઇઝ ફ્લક્સ. સપોઝ મેં એરિયા વિચાર્યો અહીંયા, સપોઝ આ એરિયા વિચારેલો છે મેં, આ સરફેસ મેં લીધી એટલે એટલો એરિયા થયો, તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કેટલી હશે? તો સપોઝ અત્યારે હું કાઉન્ટ કરું છું 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 છે, બરાબર. હવે સપોઝ હું એરિયા વધારું છું, જોજો મોટો એરિયા થયો તો કેટલી આવશે? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 તો પણ 10 જ આવી. સપોઝ એરિયા મેં ઘટાડ્યો, જો એરિયા નાનો કરી નાખ્યો, મતલબ કે રેડિયસ ડિક્રીઝ કરી, રેડિયસ ડિક્રીઝ કરી, એરિયા ઓછો કર્યો તો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 તો પણ 10 જ આવી. ધ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઇઝ ઓલવેઝ સેમ ઇફ ધ રેડિયસ ઇઝ ચેન્જ. નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ સેમ થાય તો ફ્લક્સ સેમ થયું. અને આમે તમે જોઈ શકો અહીંયા કે અહીંયા આ એક્સપ્રેશનમાં ક્યાંય પણ રેડિયસ આવે છે, મતલબ રેડિયસને અને ફ્લક્સને કાંઈ લેવા દેવા નથી. મીન્સ વી કેન સે ધ રેડિયસ electric flux is independent from radius. રેડિયસ થી કેવું છે? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, રેડિયસ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. મીન્સ if you change the radius then flux is same. મીન્સ phi2 is nothing but phi1 જેટલું જ આવશે, સેમ. Done. So this is about the example is apply in MCQ. ઓકે, આ MCQમાં પૂછાય, અધરવાઇઝ 1-2 માર્ક્સમાં પૂછાય એવા એક્ઝામ્પલ્સ હતા. ડન છે? સો આવા નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં જોશું. ડન છે? ઓકે, હોમવર્ક તમને સેન્ડ કરી દઈશ, એ હોમવર્કમાં પણ આવા સમ કરવાના છે. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.